जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। होर सुनाओ की हाल है तुहाडा सारियां दा? सारे ठीक हो? चलो बहुत खुशी की गल है। सो अज तुहानू पता ही है दरबार ते ये गुरु पूजा का दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया जा रहा है और तुसी सारे जीव दरबार ते पहुँचे हो। तो सब तो पहला तो तुहाडा दरबार ते इन्ने प्रेम, इन्ने शरधा, इन्ने विश्वास नाल आण ते असीं दिलों स्वागत करते हैं तुहाडा। और अज गुरु पूर्णिमा के नाल नाल तुसी जाणदे ही हो कि कालू और तस्वीर भी तुसी देख रहे हो, जिन्होंने असीं प्यार नाल कालू कहंदे सी, वैसे उसका नाम सुखवीर सी। दुनियावी तौर पर एक रिश्ता भी सी साडा उस दे नाल, क्योंकि जो दुनियावी तौर पर देखा जाए तो साडा भाणजा सी, पर रूहानी तौर पर उन्हें नाम की दात लई सी। इसलिए मामे भाणजे वाला कोई रिश्ता नहीं, वो तो सानू अपना मुरशद, अपना सतगुर, अपना गुरु ही मानता सी। सो भी साडे नाल बड़ा प्यार करता सीगा और ऐसी भी उन्हां बहुत प्यार करते सी और हुण भी करते हैं। और जब तक साडे स्वास चलने करते रहना ही है, समझ दिओ करो। क्योंकि इंसान की आयु की सीमा हुंदी है पर प्रेम की कोई सीमा नहीं हुंदी। जिन्ने भी गुरु रहबर पीर पैगंबर औलिया अवतार दुनिया ते आए या उन्हां दे प्यारे दुनिया ते आए, आखिर जो वक्त आया तो सबनों एक दिन जाना पै गया। पर अज बेशक वो गुरु रहबर पीर फकीर या उन्हां दे प्यारे दुनिया तो चले गए, पर यह तो तुसीं जानदे हो कि अज भी साडे दिलों च उन्हां गुरुआं रहबरां दा प्यार मौजूद है। और जब तक दुनिया रहनी है प्यार इदां ही बनिया रहना है। इसलिए तो बुल्ले शाह कहते सी कि शरीर का अंत है, पर जे इश्क सच्चा होवे तो सच्चे इश्क का कोई अंत नहीं हुंदा, वो बेअंत हुंदा है। क्योंकि परमात्मा नूं ही प्रेम का रूप कहा जाता है। तो जे परमात्मा का कोई अंत नहीं है और प्रेम ही उसका असली रूप है, तो फिर वो प्रेम का भी कोई अंत नहीं हुंदा। पर गल होनी चाहिए सच्चे प्रेम की। और एक प्रेम हुंदा है सिर्फ जिद्दां असीं कई बार दसीदा, एक प्रेम वो है कि जिथे असीं जरूरतां नाल प्रेम करते हैं। ये मेरी जरूरत पूरी करता है तो मेरा प्यार है, जे मेरी जरूरत करनी पूरी करनी बंद कर देवे तो ये नाल मेरा कोई रिश्ता नहीं है। एक इनू भी प्रेम किया जाता, पर असीं उसनूं प्रेम नहीं समझते। असीं तां कहांगे वो प्रेम हुंदा जो एक बार होवे। जिस तरह कबीर साहब ने कहा, छिन चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम ना होए, आठ प्रेम पिंजर वसे प्रेम कहावे सोए। कि जिहड़ा एक पल चढ़ गया एक पल उतर गया, हो गया लै गया, यानी बंदा कहता मैनू तेरे नाल बहुत प्यार है, पर अगले पल ही कोई इदां दी गल हो जाती, लै मैं तेरे नाल नफरत करदा हां, मैनू है नहीं तेरे नाल प्यार। तो कहंदे वो काहदा प्रेम? असली प्रेम तो वह है जिहड़ा इंसान दे पिंजर विच बस जाता है। पिंजर यानी हड्डी विच, रोम रोम विच, रग रग विच बस जाता है। उत्थे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर तो उधर हो जाए, चमड़ी उतर जाए, गर्दन उतर जाए, किसी भी पंथ ते चलना पवे, पर फिर वो प्रेम कदी घटदा नहीं है, बल्कि वह रंग होर भी। इसलिए इश्क होवे तो ऐसा। और असीं उम्मीद करांगे, क्योंकि असीं तो तुहाडे नाल ऐसा इश्क करदे और उम्मीद करांगे तुसीं भी साडे नाल कुछ ऐसा ही इश्क करदे हो। क्योंकि वो इश्क काहदा आए फरियाद सुन ली पूरी हो गई तो मालका नाल प्यार है। तो जे भाई दी वे इंसान की अपनी कमी करके कोई गल रह जाती है तो लै मालका ने मेरे ते रहमत नहीं की। हालांकि मालिक तो सब ते रहमत करते है, समझ दिओ कि नहीं? क्योंकि इत्थे कोई गल कहांगे फिर सत्संग की भी शुरुआत करनी है कि मालिक तो हमेशा ही रहमत करते हैं। क्योंकि देने वाले के पास देने के हजारों तरीके हैं। देने वाले के पास देने के तो हजारों तरीके हैं, ऐ मांगने वाले तुम ही तो सोच, तुझ में पाने के क्या सलीके हैं। सानू भी पानी का सलीका नहीं आता कि पाया किद्दां जावे। सलीके का मतलब समझते हो ना? बंदा कहता तू ये सलीका ही नहीं जानता कि चीज़ नूं हासिल किद्दां कीता जावे। वो सीखना पैंदा है, समझना पैंदा है। क्योंकि देण वाला तो हज़ारां ढंग नाल देण नूं, रहमतां नाल झोली भरन नूं, पर वो रहमत नूं किद्दां हासिल करना है वो तो सानू ही तरीका सीखना पैना, सलीका सीखना पैना है। सो अज तैयार हो सलीका सीखण नूं? सो जिस तरह गल कर रहे सी कि गुरु पूर्णिमा के नाल नाल तुहानू सारिआं नूं पता ही है कालू
ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ। ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 92 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਔਰ ਆਨੰਦ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਜੂਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਤਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਗਨੀ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਲ ਡੁਬੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖੀਏ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ 11ਵੀਂ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਕਾਲੂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਐਨ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਹਾਈ ਨਾ ਹੁਈ ਨਾ ਉਫ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜੀਵ ਆਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਇਹ ਕਾਲੂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਯਾਨੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਵਾਈਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਵੀ, ਤੋਟ ਵੀ, ਘਾਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਾਲੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਲਿਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਲਟੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਕਈ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਪੁੱਠੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਕੈਨਿਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਰਾਰੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ, ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੇ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਬੀ ਦੇ ਰਗੜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਧੋਬੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਬੈਰ ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਵਿਵੇਕਾनंद जी कहते मैं ये नहीं देखता कि दूसरे क्या करते हैं, मैं ये देखता हूं मैं अच्छा क्या कर सकता हूं। वो कहते ये ना देखो दूजा की कर रहा है, दूजा निंदिया कर रहा, चुगली कर रहा, गाली दे रहा है, ऐसे ये देखिए कि मैं अच्छा की कर सकता हाँ। इसलिए कई बार बंदा कहता है ओए तू झूठ बोलदा है, तेरा दरबार ते जाण दा की फायदा, गुरु कोल जाण दा की फायदा। इदां ना कहो, बल्कि उन्होंने कहो ओए तू झूठ बोलदा है, हुण तां हफ्ते ही 2 बार जाया कर, तैनूं ज़्यादा गुरु की लोड़ है। ओए तू शराब पींदा है, इदां ना कोई दरबार ते जाण दा की फायदा है, वो तू महीने 'च 1 बार जांदा है पर तू शराबी है, तू हाले तक निंदिया कर रहा है, हुण तू महीने 'च 1 बार दी बजाय 4 बार जाया कर, क्योंकि जिन्ना जाऊंगा उन्नी जल्दी तेरी कमी दूर होएगी। समझ आ गई साडी गल। सो दूजा सवाल है, मालिक जी जदों कोई जीव मालिक की रहमत नाल अपनी मंजिल ते पहुंच जाता है, फिर लोग उस नाल जैलस, ईरखा, उसनूं माड़ा क्यों समझण लग जाते हैं। ये तो नॉर्मली गल है कि एक इंसान चढ़ाई ते चढ़ना चाहता है, ऊंचाई ते पहुंचना चाहता है,
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰਨਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬੈਠੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਬਸ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਦੌੜਾਂ। ਔਰ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਵਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਤਾरों से आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान, हाले सोच लो यही मंजिल नहीं, इस तो भी अगे मैं बहुत जाना है। सो मेहनत करते चले जाइए। ईर्खा करने वाले, निंदिया करने वाले, उन्होंने अपना कर्म करन दिओ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन मेरे खिलाफ हैं, मैं तो इस बात से खुश हूं कि मेरे मालिक तो मेरे साथ हैं। सो लिख दिया थैंक यू लव यू मालिक जी। इन्ने वधिया शेर लिखे हैं, तो ये तो खड़े भी हो जाना चाहिए सी ताकि पता लग जाता है कौन है। सो सवाल भी अच्छे सी, सो डरिया ना करो जो कोई सवाल करते हो, तुहाडे वास्ते ये फायदे की गल है, पुछ लिया करो जो दिल च हुंदा है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟੇ ਲੇਟੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਜਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੌਣ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਮੰਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਦੌਣ ਦੇ ਜਾਂ ਨੁਆਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਗੱਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦਬ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਗੱਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੋ ਕੰਬਲ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਹਾਰਡ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਂ ਹੀ ਹਿਲਦੇ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਰਵੇ, ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਥੋੜੀ ਉੱਪਰ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਬੈੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਮੰਜੇ ਕੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੌਣ ਦੇ ਜਾਂ ਨੁਆਰ ਦੇ ਮੰਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲੈਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਸੱਤੇ ਚੱਕਰ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਬੈੱਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਲੇਟੇ ਲੇਟੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲਕਿ ਲੇਟੇ ਲੇਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ 'ਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਰਹਿਮਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਹਿਮਤ ਪਰਸ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਰਾ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਪਰ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ YouTube ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਔਖਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੇਰਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ 11ਵੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ 80% ਠੀਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਮੈਂ 11ਵੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, 80% ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 20% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੈਠੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਤੱਕ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਬੈਠਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਾਲਿਕ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 80% ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ 100% ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਰਹਿਮਤ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਆਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।